haqqa qadrihi. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita sangat berbahagia ya, karena Allah masih senantiasa mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita kemudahan melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majlis talim ini. Tiada lain tiada bukan, setiap langkah kita Allah hapus segala dosa-dosa kita, dan setiap langkah Allah angkat derajat kita. Dan semoga ini sebagai salah satu langkah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menuju surganya kelak. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita buka talim kita dengan sama-sama kita membaca doa. Tapi sebelum itu kita bertawasul dengan suratul Fatihah. Kita harapkan apa yang menjadi doa hajat kita Allah kabul, apa yang menjadi usaha kita Allah lancarin, apa yang menjadi niat kita untuk melunasin hutang piutang kita Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran ya. Dan terlebih untuk anak-anak kita, semoga Allah senantiasa jaga dan Allah berikan kemudahan dalam proses belajar mengajarnya. Dan untuk suami-suami kita, ya semoga Allah berikan kemudahan untuk setiap langkahnya dalam menafkahi atau dalam menjadi kewajibannya kepada kita semua. Dan semoga kita juga dijadikan istri-istri yang solehah, senantiasa memberikan kemudahan dan keramahan untuk suaminya. Dan semoga Allah jaga lingkungan kita ya dari segala sesuatu hal yang tidak baik, sehingga keluarganya senantiasa dalam naungan rahmat Allah dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alladzi anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina wa yashfi sudurana wa yassiru umurana fid din wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا بوضوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر ابليس وجنوده من الجن والانس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا بالرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر وبنا رجال كل بخير ودع من كل من نحن وبوس وبين الواد القدر وقد الإيمان واليقين والرضا وتسليم حج القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله ووصول البركات والعافية الشاملة الكاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبين الراحة عند الموت والعافية عند الحساب والوفاة على أنس خاتمة الفداء الحدينية وعلى كل يد صالح وإلى حد النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المحاجر والعاملين سيدنا الخاتم محمد بن البلاغ ثم إلى روح شيخ الكبير الحمد الرحمن بن محمد الساق والشهادة بن سكرا ثم إلى سيدنا كرب الأنفاس الحمد لله بن عبد الرحمن العطش والشهر النبي الله الضارة ثم إلى روح سيدنا كرب الشهر والعباد الحمد لله بن علي الحدث ثم إلى روح صعيب المشهد الحمد لله علي بن أسد العطش والحبيب عمر بن سقط السقط والحبيب أحمد بن أسد العطش وصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا. Silakan sebutin dari kubur kita masing-masing. Boleh jadi bersama
ولا بواسن بمحمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم محمد ولا بين الرسول من كل سنة نبي 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 وجه رسول الله ولا الله من رسول الله ولا تفعل شيء من المرء ولا بد من أن نسمع ولا بد من بكر رسول الله نبي رسول الله وعبد من الرسول ولا بواسن بمسلم بمسلم بن عبد الله بن عبد الرسول بن أبي ولا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولا جميع أمة سيدنا محمد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, silakan buka halaman 25, halaman 52, doa kita sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munuhi wa rusuhi wa tawbatin nasuhi wa salahil jasadi wa ruhi wa ila haratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada yang belum punya bukunya? Sudah semua? Mak? Oh, udah ada. Yang ini aja mau biar kagak bingung, yang baru. Iya, ini yang baru nih. Jadi kagak pusing-pusing. Kalau yang lama pusing. Silakan halaman 52 ya. Nah, anak itu tinggal ke back kayak buku. Kalau yang sebelumnya pusing muter-muter ya. Mana yang dijemput ya, belum datang. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq الناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح من قلب القلب واملح بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني أنصح لي أن تعلم بمرادي فاعتني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك الأنزم الزهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام عليك يا رسول الله وعليك وعليك الأنجم الزهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام عليك يا رسول الله وعليك الأنجم الزهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام. اللهم إني أشهدك وأشهد أملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baik ibu-ibu, kita sekali lagi bertawassul dengan surat Al-Fatihah ya, minta doanya dari ibu-ibu biar apa yang menjadi agenda besar kita, target besar kita adalah untuk memperluas ya ini kita lahan ya, biar Allah kasih buat kita, biar kita punya aula, kita punya ruangan sendiri, biar ketika meskipun hujan kagak becek kagak debel, kita kagak hujanan di dalamnya ya. Nah, sengaja itu saya nggak pasang terpalnya karena khawatir rembes ya, terpalnya rembes, ininya rembes kasihan sama ibu-ibunya. Kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran ya, apa yang jadi doa hajat kita bersama, terlebih untuk TPA, untuk RQ dan untuk majelis salam kita. Semoga semuanya yang hadir meskipun yang belum hadir, apa yang menjadi doa hajatnya Allah kabulkan, Allah berikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan kita Allah kabulkan untuk lahan-lahan ini agar bisa kita bangun untuk TPA dan majelis taklim. Al-hadiniya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustazah Wanti Yustiana ya, SPD MPD Al-Hafizah ya. Alhamdulillah beliau itu sudah hafal dari Fatihah sampai Anas. Ya, berarti 30 juz. Berarti kita sama beliau nggak jauh beda. Kita Fatihah sampai Anas hafal. Beda juznya. Ya. Kalau kita hafal juz mangga, juz hafal gitu ya. Baik, mari kita dengarkan, kita simak taujih ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah kita kepada Ustazah Wanti Yustiana. Kami disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Muhammad abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT dengan izinnya, dengan hidayahnya, di cuaca yang luar biasa tantangannya, mungkin ibu-ibu luar biasa bisa hadir. Tadi sini hujan terus, Bu? Ya, berarti sama ya, Sinangka juga. Karena kemarin pernah beda, saya di Pasir Putih hujan deras sederes-deresnya, di Cinangka enggak. Nah, kalau tadi sini sama berarti ya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan langkah menuju surga. Waalaikumsalam. Silakan Ibu ya. Kita pada malam hari ini sama-sama akan baca tentang kisah sahabiyah ya, sahabat Rasulullah ya. Diriwayatkan, diceritakan ya Rasulullah, beritahu padaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin ya. Jadi siapa sih
wanita yang masuk surga selain ummul mukminin ya. Jadi ummul mukminin itu merupakan wanita-wanita yang dijamin masuk surga ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Pemimpin wanita surga ada 4. Siapa aja Bu? Siapa yang tahu pemimpin wanita masuk surga ada 4? Siapa aja? Iya betul, Fatimah. Enggak. Siapa aja? Khadijah, betul, Khadijah. Dua lagi siapa? Siapa yang tahu? 4 pemimpin wanita yang masuk surga. Ada 4 orang pemimpin kita yang insya Allah nih. Yang dari jamin masuk surga ada 4 orang. Khadijah, Fatimah, siapa lagi? Asia. Satu lagi. Udah. Khadijah, Fatimah, Asia, siapa lagi? Tahu satu? Maryam binti Imran. Jadi 4. Ulangi siapa aja? Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asia gitu ya. Nah, itu kan ummul mukminin. Nah, sekarang siapa di kalangan wanita biasa yang dijamin masuk surga setelah 4 orang itu? Ya, kemudian mendengar pertanyaan putrinya ini, jadi Fatimah nanya sama ayahnya, wanita yang masuk surga selain ummul mukminin siapa yang pertama kali masuk surga? Gitu. Kata Rasulullah, yang pertama masuk surga adalah seorang wanita mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Ya, pada masanya. Wanita tersebut bernama Muti'ah. Di sini ada yang namanya Muti'ah. Ada ya. Nah, kepada Fatimah Rasul mengatakan, wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain ummul mukminin, ia adalah Ummu Muti'ah ya. Mengetahui jawaban saya, Fatimah yang juga istri dari Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, lantas penasaran. Ini sosok Muti'ah kayak gimana sih sampai dia dijamin jadi wanita yang masuk surga setelah mukminin 4 tadi ya. Nah, rasa penasaran muncul karena selama ini dia tidak mengenal sosok Muti'ah, nggak terkenal ya. Kan kayak selebritis, ibu kalau selebritis kita terkenal kan istilahnya. Muti'ah ini siapa gitu ya. Rasa penasaran itu muncul karena dia menyadari bahwa ternyata bukan dirinya yang masuk surga untuk pertama kali ya. Padahal selama ini ia telah menjalankan ibadah dengan baik, patuh pada suami dan merupakan putri dari Rasulullah. Jadi itu Muti'ah bisa melampaui dirinya gitu. Wah, siapa nih gitu. Nah, untuk memenuhi rasa penasaran yang bergejolak dalam hati, Fatimah pun mencari rumah Muti'ah ya, dan hendak berkunjung ke sana. Nah, setelah lama melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya ditemukan rumah Muti'ah. Nah, diketuklah pintu rumah oleh Fatimah sendiri sambil mengucapkan salam. Ya. Dari dalam rumah terdengar suara, siapakah yang ada di luar tersebut? Fatimah menjawab, aku Fatimah, putri Rasulullah. Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah tidak lantas menjawab, oh putri Rasulullah gitu, langsung kan itu langsung buka begitu ya. Selanjutnya bertanya, apa keperluan kamu? Kata Fatimah, saya hendak bersilaturahim. Dari dalam rumah Muti'ah kemudian bertanya, kamu datang sendiri atau bersama dengan orang lain? Katanya gitu. Katanya, aku bersama putraku Hasan. Kata Fatimah begitu. Mengetahui Fatimah bersama Hasan, Muti'ah lantas mengatakan, maaf, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku belum minta izin pada suamiku akan kedatangan tamu laki-laki di rumahku. Kan masih kecil kalau bahasa kita ya. Kemudian sebaiknya kamu pulang dan kembali esok hari gitu ya. Aku akan minta izin engkau bersama Hasan saat datang kemari. Nanti dia izin dulu ya. Mendengar pernyataan Muti'ah, Fatimah pun berkata dengan sabar, tapi Hasan adalah anakku, gitu ya. Dia juga masih kecil gitu. Walaupun anak-anak, Hasan tetaplah lelaki, katanya. Kembalilah engkau esok hari saat aku sudah meminta izin dari suamiku untuknya, kata Muti'ah. Nah, esok hari Fatimah kembali ditolak bertamu, ya. Selanjutnya bikin kagum, masih penasaran nih dengan sosok Muti'ah dan aman dilakukan. Esok hari artinya akhirnya berkunjung ke rumah Muti'ah. Pintu rumah wanita tersebut kembali diketuk, disusul dengan salam. Sayang, hari ini Fatimah kembali ditolak bertemu oleh Muti'ah. Kenapa? Karena hari itu datang bersama kedua anaknya. Kan kemarin kan datangnya sama Hasan.
Sekarang sama Hasan sama Husain. Kan dua, kemarin kan jenis satu. Dengan Fatimah yang bersama satu orang laki-laki lain yang belum diizinkan izin kepada suaminya, Mutiah lantas menolak kedatangan Fatimah. Jadi di detail ya, kemarin kan izinnya cuma satu, sekarang dua nih. Akhirnya Fatimah disuruh untuk datang esok hari. Di hari ketiga, Fatimah berkunjung ke rumah Mutiah pada saat sore hari. Akhirnya ia pun diterima dengan baik dan diizinkan masuk oleh Fatimah. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Mutiah pada sang suami. Saat itu Mutiah juga sedang mengenakan pakaian terbaiknya dan aroma tubuh yang wangi. Ya. Wanita tersebut mengatakan ia akan menyambut kedatangan suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja. Rumahnya yang sederhana sangat terlihat sangat bersih dan nyaman. Kekaguman Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja. Putri Rasulullah juga terkagum saat di hari keempat ia kembali berkunjung ke rumah Mutiah saat suaminya sudah pulang dari rumah. Mutiah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami, pakaian ganti, dan makanan yang sudah siap tersedia di meja makan. Saat sang suami telah sampai di rumah, Mutiah menemaninya pergi ke kamar mandi dan membantu sang suami bersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Mutiah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Fatimah kembali buat kagum oleh Mutiah. Kalau kita kan pokoknya udah sediain makan aja gitu. Pokoknya gak seperti itu ya. Ini luar biasa nih Mutiah. Nah, di samping suaminya yang sedang makan, Mutiah membawa sebuah cambuk. Ia lantas mengatakan pada suaminya untuk memakai cambuk tersebut untuk memukul tubuhnya jika saja masakan yang ia buat tidak disukai oleh suaminya. Ya Allah Bu, kalau kita kan udah masak, suami komen aja, udah makan aja, nggak usah pakai di komen, nggak usah mungkin kan seperti itu. Tapi Mutia luar biasa sampai menyediakan cambuk untuk dirinya kalau suaminya nggak puas dengan makanannya. Mengetahui yang dilakukan oleh Mutia, Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia. Ia akhirnya bisa belajar tentang bagaimana menjadi istri yang solihah. Pada diri Mutiah, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solihah dan taat serta selalu mengharap ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Jadi luar biasa ya. Wanita itu ketika dia sholat 5 waktu, dia nggak sholat sunnah nih, sholatnya 5 waktu doang. Puasanya cuma puasa Ramadan. Kemudian dia patuh sama suaminya dan suaminya ridho, Allah bukakan pintu surga. Kira-kira gampang nggak Bu? Gampang nggak Bu? Kita kan kelihatannya gampang ya ceritanya ya. Kita dengar begitu, emang ada undang kayak begitu ya. Tapi ternyata begitu Bu. Memang kita tantangannya wanita ini di suami. Susah mana taat sama suami sama sholat tahajud. Ternyata tidak mudah, kelihatannya 4 kata doang, taat gitu, taat, tapi ternyata tidak mudah untuk taat sama suami ya. Kalau ditanya sama orang-orang yang belum nikah, ditanya, mungkin kan orang yang belum nikah melihat orang yang udah menikah enak ya. Nah orang yang menikah melihat orang yang belum nikah enak, gitu ya. Mungkin kemana-mana gampang ada nggak ada. Nah, itulah sama Sinawang. Tapi ternyata ada kelebihan ya. Alhamdulillah Allah sudah menyediakan satu pintu surga buat kita ya, yang tidak disediakan untuk orang yang sebelum ada yang suami kan dia ke orang tua ya. Nah, kita nih alhamdulillah Allah berikan. Jadi kalau kita ngeliat kebijakannya, kira-kira Ibu bagaimana mengajukan pendapat Ibu ke itu? Sopan. Bilang sopan ya. Maaf nih Pak, mungkin
sini ya, Ustadz Diki yang sudah menyediakan sarana ini. Jadi kita masing-masing belajar, masing-masing kita ingat ya, bahwa kita sebenarnya sudah disediakan oleh Allah satu sarana untuk menjadi pintu surga kita. Nah, tinggal bagaimana kita ini kan ya. Dan bagaimana kita. Jadi ketika kita melihat suami kita, dan tiap orang itu suaminya macam-macam, modelnya macam-macam. Ya, modelnya macam-macam. Mungkin suami kita bukan modelnya Mutia, maka diambil, tapi apapun yang Allah berikan dari jenis suami kita itulah yang terbaik buat kita, dan pasti kita bisa. Macam-macam modelnya. Ada yang makannya harus temenin, ada yang udah mau makan makan aja sendiri ya. Ada yang bahkan ada yang dia nggak mau makan masakan istrinya, karena dia biasanya go food. Jadi kalau katanya kamu nggak usah makan, nanti kalau daripada kamu masak nggak cocok nggak dimakan. Ada yang model kayak begitu, macam-macam saya ngeliat. Oh, macam-macam di kita ngelihat. Tapi satu intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi wanita yang taat itu, seperti Mutiah tadi, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ridho suami kita dengan apapun jenis suami kita, ya. Modelnya macam-macam. Tapi itulah ada sarana, ya, yang menjadikan kita bisa seperti Mutiah itu, ya. Jadi kisah Mutiah tadi. Ada lagi kisah Ummu Salamah. Ya. Ini sangat menarik. Ummu Salamah itu istrinya siapa, Bu? Nama suaminya siapa? Tahu ya, siapa ya? Ya, Ummu Salamah itu nama suaminya Abu Tolha. Pada saat itu Abu Tolha pergi ada keperluan berjihad. Nah, kemudian anaknya lagi sakit. Dan ternyata, Bu, pada saat Abu Tolha sedang pergi berjuang itu, anaknya dipanggil oleh Allah, meninggal. Ya. Coba bayangin ibu-ibu ya, suami nggak ada, anak kita meninggal. Anak kita sakit aja kita udah panik ya. Di sana kan kemarin zaman Rasul kan nggak ada HP, belum ada, belum bisa ngubungin. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat Abu Tolha pulang, ibu kalau misalnya ibu suami pergi dinas, terus ya katakan nggak ada HP, kemudian pulang anak udah meninggal, apa ibu akan katakan kepada suami pertama kali? Ya, aku nangis kejar ya kalau segala macam ya, nggak bisa ngomong segala macam. Itu kan kita begitu kita udah kita aja kan langsung, saya gimana nih saya, kita udah langsung ya langsung suami baru masih di depan pintu aja kita, apa tadi itu lo langsung nyerocos gitu ya, minta nanti kamu tolong beliin itu dulu tuh, anak kita nih lagi sakit banget, nanti tolong beliin ini, bukan kita langsung masuk. Nah itu ternyata tidak dilakukan oleh Ummu Salamah. Coba bayangin ibu, ini anak meninggal, bukan anak sakit, anak meninggal. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana luar biasanya Ummu Salamah. Jadi pada saat itu Ummu Salamah berpakaian sangat cantik ya, istilahnya menggairahkan kalau bahasa kita ya. Kemudian dia menyediakan makan, setelah makan kemudian dia melayani suaminya. Bayangin Bu, kita aja kalau boro-boro ada pikiran, boro-boro bisa ke situ, boro-boro bisa melayani suami, belum bisa itu anak meninggal bisa melayani suami seperti itu, luar biasa banget ya, bisa menjaga emosi, itu kan luar biasa. Nah kemudian setelah udah makan, sudah berhubungan, kemudian Ummu Salamah nanya sama suaminya, kalau ada orang nitipin barang sama kita pinjam, terus kalau dia minta kita harus kayak gimana ya? Ya kembali namanya juga pinjaman gitu, harus kembaliin gitu. Terus kata Ummu Salamah, sesungguhnya anak kita sudah diminta oleh yang memilikinya. Kaget tuh Abu Tolha, coba bayangin ya Allah, kita ngebayangin aja udah nggak kebayang. Abu Tolha marah ya kan, gimana sih bisa-bisanya gitu kan, bisa-bisanya ini bukan yang langsung malah makan sempat berhubungan sama istri, kemudian baru dikasih kabar seperti itu kan nggak masuk di otak kita ya. Nah kemudian ternyata Abu Tolha menemui Rasulullah ya, keesokan harinya, terus menceritakan hal itu. Ya Rasulullah, ini istri saya bagaimana sih ini ya Rasulullah? Ya, anak saya meninggal ya, pada itu dia malah melayani saya dulu. Terus kata, apakah kalian istilahnya bahasanya kalau Rasulullah itu malam pengantin
mungkin semalam kata Rasulullah, iya kami melakukan hubungan suami istri semalam ya Rasulullah. Semoga Allah memberkahi. Gitu. Ternyata dari anak yang lahir itu menjadi pemuda terbaik di Madinah. Ya, dari anaknya Ummu Salamah inilah lahir pemuda-pemuda yang hafal-hafal Al-Quran. Itu luar biasa ya. Jadi banyak pelajaran yang kita petik ya dari tadi ya, dari dari Muti'ah, dari Ummu Salamah. Bagaimana seorang wanita itu harus bisa menjaga perasaannya itu ya. Jadi suami kita pulang ke rumah itu nggak kita langsung sambut dengan banyak permasalahan ini ya, belum ini kita laporin semua enggak gitu. Jadi bagaimana bisa menyimpan itu luar biasa ya. Nah, mungkin kita udah saya ingat sekali waktu belum menikah itu kita sering diberikan kajian itu wanita terbaik adalah jika Ida Nazorta Sarotka, kalau kamu melihat dia menyenangkanmu gitu. Jadi bagaimana kita itu ketika suami melihat kita itu senang. Nah, kira-kira gimana? Jadi kita lagi kaca ya. Apakah suami melihat kita itu senang ya? Jadi menyenangkan. Kita itu menyenangkan buat suami. Itu luar biasa banget. Jadi kalau kita lihat tadi kisahnya Muti'ah, kisahnya Ummu Salamah ya, itu menunjukkan pribadi-pribadi wanita-wanita yang sangat taat kepada suaminya ya. Dan kenapa Khadijah itu menjadi istri, kalau dulu istri kesayangan, sampai udah meninggal aja Aisyah masih cemburu ya. Itu pernah suatu saat itu ada Khala itu kalau istilahnya itu sepupunya Khadijah. Itu suaranya mirip Khadijah gitu. Wah, ini jadi kalau datang itu ya disambut gitu sama Rasulullah. Terus kalau setiap itu ada gitu membagikan kepada teman-temannya Khadijah gitu. Bayangin kata Aisyah, orang sudah mati seperti itu, lama seperti itu masuk Khadijah lagi gitu. Kalau kita mah cemburu sama yang masih hidup ya, sama udah mati enggak. Tapi saking Rasulullah itu ingat sama Khadijah. Kalau itu ada tuh membagikan buat teman-temannya Khadijah. Terus kalau ini juga sedang disambut banget, disediain gitu sama Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah karena Khadijah itu membantu di saat orang-orang tidak membantu. Coba ibu bayangin, ibu gadis ya dari keluarga kaya raya, punya harta banyak banget. Habis menikah sama suami, kagak punya sama sekali, jatuh miskin, kira-kira gimana perasaan ibu? Sedih banget kan? Sedih banget. Yang tadinya punya itu kan Khadijah saudagar kaya raya ya, cantik segala macam, menikah sama Rasulullah itu habis hartanya buat Rasul. Coba kita bayangin, mungkin kita akan kalau bahasa kita ini laki-laki bagaimana nih, belangsak kalau bahasa kita jadi belangsak, jadi apa, jadi susah. Tapi Khadijah nggak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Rasulullah ke Gua Hira Khadijah kan nggak disediain duit nih 10 juta buat 10, enggak. Tapi ketika Rasulullah turun dari Gua Hira menggigil, malah ini pulang-pulang udah sebulan bukannya mau itu malah menggigil, nggak begitu Khadijah ya, tetap disambut yang luar biasa. Nah, bahkan Khadijah itu memberikan support, kata-katanya itu support. Jadi ya Rasulullah itu kan belum jadi nabi ya, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, nggak mungkin ya terjadi yang buruk padamu. Jadi kata-katanya itu bijak ya. Dan bahkan ketika Rasulullah yang kedua kali itu Zamilu nih disuruh diselimutin, jadi ketika Rasulullah melihat Khadijah itu permasalahannya hilang. Nah, kira-kira kalau suami lihat kita permasalahan hilang atau tambah masalah? Masalah. Jadi ini sama ya, kita sama-sama. Ini permasalahan ini kalau kita lihat nih ya. Kayaknya buat duit ya Bu ya. Itu cuma tergantung tangganya, ada uang abang sayang, nggak ada uang, tenggang gitu ya. Nah, kita nggak gitu ya. Jadi kita melihat begitu ya. Jadi surga kita itu di suami kita. Jadi gimana kita
bisa menghiasi ya diri kita itu, dan kita berusaha ya namanya. Dan ibadah paling panjang ibu-ibu sholat bisa berapa jam? Ya paling nggak lama Bu sholat mah. Iya kan nggak mungkin sejam ibu sholat kan, paling berapa menit kan gitu ya. Nah kalau kita hitung ibadah itu hanya dari sholat, hanya dari tilawah, berapa lama sih? Tapi kita melayani suami kita, makannya segala macam kebutuhan itu kan lama-lama. Ketika itu menjadi ibadah kan jadi banyak hal kita, luar biasa. Jadi ibadah yang paling panjang ya seperti itu ya. Jadi nah dari kita Mutiah yang kita tadi ngelihat kisahnya sampai sebegitunya kan, kalau bahasa kita ribet banget sih kan gitu. Ada suami kita, kalau suami kita kayak modelnya Mutiah, ribet banget ini begini, cuman itu doang, cuma anak kecil. Tapi kan itu Mutiah rela dengan apa yang menjadi kebijakan suaminya. Kalau suaminya nggak boleh, mau anak kecil mau gede, tetap nerima gitu. Nggak bahasa kita ribet banget sih, cuma anak kecil aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Kita kan udah lah nggak apa-apa, cuma anak kecil aja, emang kenapa sih? Mungkin kita kan akan ngedebat, kita akan mendebat juga. Tapi itulah lihat Putih, oh lihat ketika itu menjadi kebijakan suaminya tetap ya. Begitu juga dengan Ummu Salamah. Dan ada satu lagi kisah tentang wanita juga yang jangan masuk surga. Ini wanita namanya Su'airah al-Asadiyah. Wanita ini wanita Habasyah. Ya. Wanita itu memiliki penyakit epilepsi, penyakit ayan. Ya. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, doain saya dong biar penyakit saya itu hilang gitu. Terus kata Rasulullah, kamu mau nggak yang lebih bagus? Apa itu ya Rasulullah? Kamu bersabar. Nah kalau kita bilang ya Rasulullah masa sabar, saya sabar gitu kan. Kalau kamu sabar kamu dapat masuk surga. Oh gitu ya Rasulullah. Ya udah. Jadi dia tetap penyakit epilepsi ya. Tapi kemudian dia bilang, ya Rasulullah boleh nggak doain supaya saya tidak terbuka auratnya ketika saya sedang kambuh. Ya. Dulu sih banyak ada ibu-ibu, kalau sekarang kayaknya jarang ya orang penyakit ayan ya, epilepsi ya. Hah? Udah jarang. Dulu kayaknya saya waktu saya masih kecil itu ada tetangga saya tuh gitu. Jadi kayak kejang-kejang begitu gitu. Saya masih ingat tuh waktu saya SD ada tetangga saya begitu. Jadi saya tahu. Tapi kalau sekarang kayaknya saya nggak dengar ya. Penyakit epilepsi itu sudah hampir nggak ada ya. Saya jarang dengar. Tapi waktu saya kecil saya punya tetangga itu penyakit ayan gitu, epilepsi gitu. Jadi dia ketika dia kambuh tuh saya pernah ngeliat gitu. Jadi dia bergerak gitu. Nah, itu ternyata wanita itu mengalami itu. Dia mau bersabar untuk tetap punya penyakit itu, dan kemudian dia minta doa aja supaya ketika dia sedang kambuh tidak terbuka auratnya. Itu ya. Jadi itulah kisah-kisah ketika bagaimana orang-orang di zaman dulu, wanita-wanita zaman dulu itu punya masing-masing ya. Ada juga Ummu Nusaibah ya. Nusaibah itu anaknya, dia 4 anaknya itu syahid. Coba bayangin kita ya, anak kita kalau kita punya anak meninggal 1 aja bagaimana ya, udah rasanya gimana ya. Tapi ternyata itu sebanyak 4 anaknya mati syahid semua, dan dia malah bergembira. Itu kan luar biasa ya. Coba deh ibu-ibu, yang saya punya murid 1 anaknya itu meninggal masih SD ya, nggak sakitnya nggak ini Bu, cuman panas, dikira demam berdarah, terus masuk, jadi nggak ngerasa gimana ibunya pergi mau nyari keluar sebentar, pas sampai dibawa ke rumah sakit, dan itu ternyata nggak berapa lama meninggal. Itu sampai shock, itu aja shocknya lama itu ya, nah, lama banget ya seperti itu. Nah apalagi nih 4 anaknya ya seperti itu. Jadi kita kalau kita lihat, oh ternyata untuk masuk surga itu ada ujiannya ya. Ada ujiannya tadi anak ya yang meninggal, ada ujiannya mungkin suami yang peraturannya tuh macem-macem, yang suami orang lain nggak kayak begitu ya, nggak bisa dikompar Bu, beda-beda. Ibu mau dikompar sama istri orang lain? Kan nggak mau, istrinya tuh begitu kan nggak mau ya. Jadi jangan mengkompar suami kita dengan suami orang lain ya, karena kita juga sendiri tidak mau dikompar ya. Jadi kalau kita lihat dari kisahnya Mutia itu, walaupun suaminya punya peraturan yang mungkin bagi kita tidak mudah untuk bisa seperti itu, tapi ternyata Mutia
untuk Ummu Salamah yang bagaimana dapat ujian yang berat ya. Oh, kita punya masalah berat seberat masalah, mungkin dia omongin ada masalah anak bermasalah, tidak langsung ya, tidak langsung meluapkan kepada suami semua itu ya. Terus kisah tadi kesabarannya, kalau kita ada penyakit, ada apa ya, ada kekurangan diri kita, ternyata kita menerima. Kenapa? Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata kalau ibu-ibu milih mana Bu? Ya, milih ibu meluapkan semuanya emosinya, merasa puas atau sabar dapat surga. Yang kemarin emosi tapi nggak suka. Nah, pilih mana Bu? Iya, kita kan banyak, dongkol banget saya Bu, kalau nggak dikeluarin, ya, dongkol saya bisa kanker nih, misalkan kan kadang-kadang orang begitu ya, tekanan batin saya Bu kalau nggak dikeluarin, ya bisa mati saya nih kalau nggak dikeluarin, kan ada kadang-kadang orang begitu ya, ya, ibu mungkin mengalami kepuasan sementara ya, puas gitu ya, puas ketika udah puas, tapi udah begitu doang. Nah, tapi ketika kita mau mengatur ya, kan itu kan ada gejolak itu kan, kita kematikan mahal tuh. Aduh, perangnya tuh perang, bukan perang melawan, tapi perang melawan diri sendiri kan. Kita nahan amarah, nahan awas, itu kan perang. Kan gitu ya, perang. Nah, ternyata perang yang kayak gini nih, yang menahan emosi, ternyata itu perang yang menghasilkan surga. Pasti perang Bu, nggak mungkin lulus aja nggak ada hambatan, nggak mungkin Bu. Ya, kita lihat tadi, tapi ternyata kalau ketika kita bisa melampauinya, kita bisa. Satu lagi kisah namanya Sofia binti Abdul Muthalib. Siapa ini Sofia binti Abdul Muthalib? Kan ada tuh namanya binti Abdul Muthalib. Nah, coba tuh kan ada clue-nya. Berarti dia siapa? Hah? Iya, anaknya. Berarti siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Kan ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapanya Nabi? Kakek. Ya, berarti kan sama-sama kakek. Berarti dia bibinya. Kan sama kakek ya. Jadi bibi Rasulullah. Ia adalah seorang sahabat pertama yang menumpahkan darah musuh Islam ya. Saat itu ia bersama kaum muslimin lain berada di samping Masjid Nabawi. Mereka berada di bangunan tersebut karena kaum muslimin lain berangkat ke medan jihad Uhud. Jadi karena pada satu sedang perang Uhud, jadi kan pada pergi berjihad para lakinya. Tiba-tiba ada seorang mata-mata. Ada mata-mata nih yang naik memanjat bangunan, mata-mata Yahudi. Nah, Sofia berkata kepada Hasan bin Sabit untuk menghalangi dan membunuhnya. Namun Hasan mengatakan ia tidak cukup berani, ia tidak mampu berkelahi. Jadi Hasan bin Sabit ini penyair. Jadi dia ya bahasa dia, saya juga nggak berani Bu, gimana Bu gitu ya. Kemudian Sofia membawa pedang ya dan mendekati pria yang tembus. Kirain nggak ada, kan laki-lakinya pada perang ya. Namun ternyata mereka salah dan akhirnya mereka berbondong-bondong balik kanan. Sofia menyelamatkan kaum muslimin lain yang ada dalam bangunan tersebut karena keberanian. Luar biasa Bu. Karena kita ada orang manjat, gimana kita kan belum tentu kita berani segala macam, tapi Sofia berani. Itu tuh luar biasa. Jadi ada macam-macam tipenya kan. Tipe Anda kan ada yang pemberani, ada yang mudah taat, ada segala macam kan. Tipe kita macam-macam ya. Jadi kita tinggal memilih kira-kira kita mirip siapa. Nah, ibu mirip Mutiah kah? Ibu mirip Khadijah kah? Atau ibu mirip Ummu Salamah kah? Gitu. Atau ibu mirip Sofia ya. Atau ibu mirip namanya Robayi binti Mi'waz. Siapa dia? Robayi adalah seorang sahabiah yang ikut dalam Baiat Ridwan ya. Ia juga pernah mengikuti pertempuran dengan Rasulullah. Dalam pertempuran ia bertugas untuk memberikan minuman kepada para pejuang. Juga yang merawat
luka dalam peperangan. Nah, jadi kalau Robiah ini, Robayi binti Mi'waz ini orangnya orang sosial ya, bantuin ke sana ke sini ya, aktif ya, kan ikut Baiat Ridwan. Baiat Ridwan itu janji setia. Terus kemudian memberi minuman kepada para pejuang, terus seperti itu. Ada lagi siapa yang kenal Saudah binti Zama? Siapa Bu yang kenal Saudah binti Zama? Gak tahu semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ditanya, coba sebutin nama sahabiah yang Ibu kenal. Jangan sedikit ya Bu, cerita-cerita. Alhamdulillah nih, sedikit memberikan kesempatan buat kita mengenal. Saudah binti Zama adalah salah satu istri Rasulullah. Ya, salah satu ummahatul mukminin. Ya. Sebelumnya termasuk orang-orang yang pergi hijrah ke Habasyah. Nah, suaminya meninggal di Habasyah. Jadi kan Rasulullah pada saat awal-awal itu kan umat Islam kan ditindas kan, akhirnya kan minta hijrah. Nah, salah satu yang ikut hijrah ini Sofiyah ini, Saudah binti Jamah ini. Pas hijrah suaminya meninggal ya. Rasulullah kasihan melihat dirinya hidup sendiri, maka Rasulullah menikahinya. Rasulullah menikah dengan Saudah pada bulan Ramadan. Jadi dia kan janda ya Bu. Jadi kan rata-rata yang dinikahi Rasulullah tuh janda ya, kecuali Aisyah ya. Masih gadis ya. Rasulullah juga Saudah terkenal akan kesabarannya. Ia merupakan seorang periwayat hadis dari Rasulullah sebanyak 5 hadis. Jadi gitu. Jadi Saudah itu terkenal kesabarannya ya. Jadi ketika mereka sudah cukup tua ya, karena sudah berumur dengan Rasulullah. Jadi, kemudian bagaimana bisa menemani Rasulullah ya. Kemudian kita juga tahu Hafsah binti Umar. Siapa itu Hafsah binti Umar? Kenal ya? Anaknya Umar bin Khattab. Ya, anak Umar bin Khattab kita kenal kan? Nah, salah satu anaknya Umar bin Khattab itu adalah Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah bin Umar anak Umar bin Khattab. Nah, anak Umar bin Khattab ini menikah juga dengan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah kan istrinya ada 9 ya. Salah satunya adalah Hafsah binti Umar ya. Nah, Hafsah ini terkenal seorang yang rajin puasa ya. Selain itu ia senang melakukan ibadah sholat malam. Ia merupakan seorang yang meriwayatkan hadis 60 hadis. Bahkan dia juga seorang yang sangat senang dengan kebaikan, yang sering berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, Ibu kira-kira mirip siapa? Nah, apakah mirip Hafsah? Apa mirip Saudah ya? Nah, ada lagi satu Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah istri dari Rasulullah. Ia memiliki julukan Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin. Nah, julukan itu kenapa? Karena Zainab senang memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Ia adalah seorang yang ahli sedekah. Sifatnya begitu sabar dan tidak pernah mengeluh ya. Cobaan banyak menghadapi hidupnya, namun ia tetap tegar menjalaninya. Zainab merupakan istri yang meninggal saat Rasulullah masih hidup setelah Khadijah. Jadi dia meninggal duluan ya. Kemudian jadi istri yang meninggal saat Rasulullah masih hidup setelah Khadijah. Ia meninggal juga di Madinah ya. Jadi bagaimana ternyata ada istrinya tuh modelnya macam-macam ya. Ini istrinya model Zainab. Yang terakhir adalah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah adalah sahabiah yang terkenal pemberani. Nama julukannya adalah Ummu Imarah. Nusaibah merupakan salah satu dari wanita yang melakukan baiat Aqobah. Nusaibah ikut dalam peperangan Uhud. Coba Ibu bayangin, perempuan ikut perang, kita aja megang pedang udah berat ya, susah gitu ya. Tapi dia bisa ikut, si Nusaibah ini. Bahkan ia bersama perempuan lain menyiapkan logistik. Kan dia menyiapkan logistik ya, makanan. Tapi ketika melihat Rasulullah terdesak, kan pada saat perang Uhud itu para sahabat tuh ada yang lari gitu. Rasulullah terdesak. Jadi yang melindungi Rasulullah beberapa aja. Kemudian Nusaibah langsung melindungi Rasulullah. Ada 12 luka pada tubuh Nusaibah ya. Jadi hal itu yang membuat Rasulullah berdoa kepada Allah agar Nusaibah masuk surga. Dia dan anaknya menjadi sahabat Rasulullah di dalam surga. Keyakinannya adalah anaknya mendapat tempat terbaik dan syahid di jalan Allah. Saat Musailamah Al-Kadzab yang mengaku putra Nabi baru menyiksa putranya, Nusaibah tetap bersabar. Ia bersama anaknya yang lain ikut dalam perang Yamamah untuk memerangi Nabi palsu. Ya, jadi bayangkan ya, anaknya itu disiksa, anaknya meninggal ya.
tapi dia tetap sabar. Kita tidak mudah ya, pasti kita akan goyah. Anak kita disiksa gimana ibu? Kita kan nggak, udah deh, nggak apa-apa deh, yang penting anak saya selamat, kan kita kan begitu. Nah, tapi enggak ya. Jadi begitulah kisah-kisah sahabiah ya di zaman Rasulullah itu, pemberani. Coba kalau kita bisa ambil sifat-sifat mereka rata-rata apa? Coba pertama apa? Yang tadi ibu-ibu dapatkan dari cerita-cerita tadi, apa kata-kata yang mewakili mereka? Sabar, apalagi? Berani, apalagi? Taat. Ada lagi? Tangguh, ya seperti itu ya. Nah, jadi ini yang menjadi contoh buat diri kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti, kita sama-sama wanita. Kan biasanya kan wanita juga kan pengen kayak waktu yang lain ya. Ya, jadi bukan hanya kalau zaman sekarang, mungkin di zaman sekarang kita meniru, ada pengen meniru artis, ada pengen glowing segala macam, pengen ditiru wanita. Tapi kita juga tidak kalah penting, yang kita harus tiru itu adalah sahabiah itu. Bagaimana kesabaran yang dijamin masuk surga. Kalau yang lain mah enggak. Kalau contoh-contoh yang kan belum dijamin masuk surga. Tapi ini sahabiah sudah dijamin masuk surga. Coba sebutin tadi nama-nama sahabat yang sudah kita pelajari hari ini siapa aja? Pertama, siapa? Mutia. Siapa lagi? Ummu Salamah. Siapa lagi? Sofia. Siapa lagi? Sauda binti Jamal. Siapa lagi? Hafsah binti Umar. Bagus. Siapa lagi? Zainab. Siapa lagi? Nusaibah. Bagus. Siapa lagi? Syuairah. Satu, Rubaiyah binti Awaz ya. Ada 8 tuh. Ada 8 sahabat ya, gak apa-apa, lupa, nanti bisa belajar lagi ya. Yang mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi buat kita semua, yang kita bisa, kita sama-sama wanita, kita bisa seperti mereka. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Kita harus bisa ya. Jadi mereka sudah dijamin masuk surga, berarti kita oke. Saya mau juga masuk surga lewat situ. Saya juga mau sabar. Saya juga mau mencontoh ya. Saya juga mau jadi ibadah. Ada macam-macam. Tadi tipe-tipe sahabat yang masuk surga ya. Itu ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Ya, ada dua nanti yang apa, ada ketika ada peristiwanya itu istri-istrinya itu mengajukan kenaikan nafkah lah gitu. Jadi dari 11 itu ada 2 orang yang satu itu kalau salah yang dia yang cerai tapi suruh nikah lagi itu dia. Ya, jadi ada 2 ya, yang jadi dari 11 itu yang kemudian ada yang memberi dunia 2 orang cerai, yang kemudian yang 9. Gitu. Jadi awalnya kan 11 ya. Nah, 11. Kemudian ada yang pada peristiwa itu kemudian disuruh memilih ya, memilih tetap bersama Rasulullah atau pisah gitu. Ada 2 yang pisah. Jadi yang dari 11 itu 9 yang sama Rasulullah. Betul ya, bagus ya. Ada lagi, silakan. Saya pernah baca itu juga batasan-batasan, adakah batasan-batasan saat kita sama ini? Terus juga kalau udah contohnya apa ya, udah tanda-tanda merah lah ya, contohnya kayak kekerasan, apa saja? Iya. Di zaman Rasulullah itu cerai ada beberapa ya. Hafsah itu salah satu
istri Rasul yang pernah dicerai oleh Rasul. Iya, Hafsah. Jadi Hafsah itu sempat dicerai. Kemudian tapi ada perintah terbaik lagi ya. Ya, itu Hafsah. Jadi gampang disebut itu ceritanya tetap ada tapi cuma hanya satu yang meriwayatkan. Jadi kalau masalah perceraian itu ada tapi nggak kayak kita nggak heboh gitu. Untuk orang pun Rasul cerai itu gimana tuh gitu. Ini Rasul cerai ya. Tetap ada. Kemudian sahabat-sahabatnya juga ada yang menceraikan istrinya. Zaid, kalau Zaid juga pisah sama Zainab ya. Jadi dari situ artinya, memang kalau di kita kan soal tabu di ya, tapi memang ketika ada ketidakcocokan, ada kemudorotan yang lebih banyak, ya cerai menjadi jalan salah satu jalan. Ya. Kemudian apa sih parameternya gitu ya? Yang pasti sebenarnya suami istri itu yang menjadi tolak ukur, karena ada juga ya. Ini istrinya itu bagus ya, suaminya itu udah macem-macem, artinya nggak kerjanya susah, terus bahkan drug ya, obat-obatan segala gitu, tapi istrinya tetap sabar. Ada yang kayak begitu. Bagi kita mah udah dia bisa aja, mungkin kita kan begitu ya, tapi ternyata dia memilih enggak gitu. Kita juga tadi udah ngebantu, tapi ini kok bisa terus ya, bagi kita kan udah enggak, tapi ternyata dia ada yang kayak begitu. Ada yang suaminya melakukan kesalahan ya, terus udah tobat, tapi istrinya tuh kayaknya nggak nerima terus gitu, pokoknya terus ada yang kayak begitu ya. Jadi memang tiap masalah itu beda-beda ketahanan istrinya juga ya. Jadi kita kapan bercerai, kapan enggak, tapi yang pasti kalau sudah melenceng jauh dan kita sudah tidak sanggup, misalnya apalagi sudah ada entah kekerasan, atau ada juga yang kekerasan masih tetap gitu ada. Saya sampai guru saya tuh sampai heran gitu. Jadi ada, tapi tetap mereka tetap, padahal udahlah, masih kalau emang itu bisa insya Allah ada lagi misal jodohnya ya, tapi ada gitu. Jadi kalau dia tetap lebih bertahan ketika ada kekerasan ya silakan saja ya. Tapi kalau di kita nanti kan pasti dicari penyebabnya. Kalau sudah melenceng agama segala macam ya, mungkin sudah jauh ya. Nah itu juga selama masih Islam ya, belum kafir kan, itu kadang itu menjadi masih pilihan kan. Nah jadi tergantung tiap-tiap wanita ya apa. Iya. Iya, ya itu boleh-boleh aja, boleh gitu, karena ternyata dia lebih daripada saya janda, mungkin dia pengen repot gitu, lebih baik saya ada suami walaupun suaminya modelnya kayak gitu. Tapi apakah jadi pahala kalau kita bertahannya karena anak? Maksudnya tanpa keridhaan suami, walaupun itu tetap dalam. Iya, kayak Asia kan suaminya luar biasa kayak begitu. Tapi kan dia bukan masalah dapat ridho suami, boro-boro ridho suami, ya kan, suaminya kafir. Jadi tidak menjadi penghalang bagi kita yang dapat suaminya model Asia. Ya, itu kan berarti dia dapat suaminya model Asia. Tapi kalau bukan Asia, hanya memang dia memang maksudnya perawan kan, memang tidak di sini. Enggak, tapi tetap pelayan. Asia kan melayani Firaun. Melayani maksudnya tidak disahkan Firaun, tapi tetap taat sama Firaun ya gitu. Tetap taat, dia tidak maksudnya sebagai istri taat. Nah, tetap taat gitu, ada seperti itu. Tidak dikisahkan dia tuh membantah Firaun, tapi ketika ada kejadian sudah memilih agamanya sampai dia seperti itu, dia dari surga. Tapi tetap awalnya dia tetap taat. Gitu. Jadi makanya kenapa jadikan contoh ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kisah sampai istri Firaun itu diabadikan dalam Al-Quran? Itu menjadi contoh bagi kita yang ada ibu-ibu yang tidak memiliki suami yang ideal. Ya, kalau Ibrahim ideal, suami istri ideal. Ya, kalau Nabi Lut istri nggak ideal.
Kalau Asia suami nggak ideal. Nah, jadi walaupun suami nggak ideal, suaminya udah tapi tetap bisa masuk surga kita gitu. Jadi suami saja begitu, baru-baru saya bisa masuk surga, suami kita modelnya kayak begini, nggak begitu. Jadi suami model bagaimanapun kita bisa tetap masuk surga. Jadi ya itu tantangan ya, apakah mau suami kita model Fir'aun, model kita jadi istri model Asia, suaminya model Fir'aun, atau kita mirip yang lain gitu ya. Gitu ya, bagus. Oke, ada lagi, silakan. Tantangannya sabar. Sabar. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan ya dengan kita sama-sama belajar ya Bu ya, saya juga senang banget gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kita ingat lagi bahwa kita ini adalah seorang istri ya, seorang ibu macam-macam ya. Jadi pasti ada tantangannya modelnya. Tapi insya Allah lah dengan Allah memilihkan pasangan kita itu menjadi ladang bagi kita ya, ladang surga ya, ladang pahala ya. Mudah-mudahan itu salah satu pintu surga kita ya. Yang mudah-mudahan ketika kita taat sama suami itu Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan ya, jadikan rumah tangga kita lebih baik. Jadi kalau Dedek kita tutup majlis kita dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali ke Indonesia atau langsung ditutup kafaratul majlis sama Abi ya. Ya baik, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan kita semua ya bisa mencontoh tadi kisah-kisah sahabat yang dalam diri kita muncul semangat, saya mau kasih ini, saya mau kasih ini, saya mau saya siap dah gitu ya, saya siap sabar, saya siap tabah, saya siap tangguh gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah Hanti Yustiana ya yang telah menyampaikan materinya luar biasa ya, mengingat kembali kita, oh iya kita sebagai istri ya, kadang-kadang kan kita juga lupa ya kalau kita tuh istri. Apalagi kalau lagi kesel atau lagi apa, memang taat sama suami itu ujian yang paling berat di antara yang lainnya ya. Kalau sholat kita sendiri ya, hubungannya sama Allah, puasa, zakat hubungannya sama Allah gitu. Kalau sama suami beda kepala, beda pemikiran, ya begitulah. Jadi saya pernah dapat untuk menjadi 100 itu nggak harus 50-50. Jadi kita nuntut suami kita sama, saya udah masakin nih, udah ini kamu minimal ngertiin gitu ya. Jadi harus 50-50 nih, saya ngelakuin ini kamu harus balas ya gitu. Saya udah ngelakuin itu, kamu harus ini ya. Jadi nggak begitu gitu ya. Jadi saya pernah dapetnya gitu. Untuk menjadi 100 itu nggak harus 50-50, bisa 30-70, bisa 20-80, tergantung kondisinya. Yang saya tangkap mungkin kalau suami lagi emosi berarti kita yang turun, jangan sama-sama membara dua-duanya, nanti kebakaran gitu. Dua-duanya membara. Jadi kalau suami contohnya lagi emosinya 80, kita 20. Kalau suami lagi senengnya tinggi, kita tambahin lagi gitu. Terus yang tadi disampaikan, saya pernah dapat dari Buya juga ya. Kalau Buya tuh sampai bilang kalau suami pulang kerja tuh haram banget namanya ngeluh duluan. Jadi kalau suami datang itu apapun di hati kita tuh udah banyak kan yang mau disampaikan. Ini kurang, ini besok sekolah bayar gitu. Nah itu haram banget kata Buya. Apapun yang mau disampaikan sama kita ke suami simpen dulu. Jadi suami pulang senyum, sediain dulu. Iya betul. Kalau senyum apa? Iya betul. Jadi haram banget kita sebagai istri itu suami pulang nggak boleh banget lah kayak gitu. Sebesar apapun hal yang mau kita sampaikan simpen dulu. Karena suami baru nyampe pintu kan berarti di jalan udah berapa jam, kepanasan berapa jam ya. Jadi ininya emosinya belum stabil juga ya, kondisi suaminya belum stabil juga. Jadi pulang senyum dulu, sambut dulu, sediain makan dulu, udah capek, udah suaminya rileks baru ngobrol. Biasanya kan yang jadi emosi itu baru pulang kerja, ya itu kan besok harus bayar ini, harus bayar itu gitu. Besok uang belanja habisnya gimana nih?
Suaminya bukan sebenarnya, kalau mungkin suaminya lagi relax mah, oh iya mah nggak apa-apa, nanti diusahain sama ayah gitu. Kalau ini baru datang capek-capek udah gitu, langsung jadinya ribut gitu biasanya ya. Gitu, itu juga sebetulnya banyak ya ilmu-ilmu baru. Seni berumah tangga itu ternyata banyak ya. Tadi banyak belajar juga dari Sayyidah Khadijah gitu, yang ditinggalin Rasulullah tapi sabar, malahan gak ditinggalin bekal sama sekali ya. Memang beliau itu dari awal menikah bayangannya bukan menuntut hak ke Rasulullah. Jadi beliau itu udah ditanya, saya menikah dengan Rasulullah itu fokus ke bagaimana saya menyenangkan hati Rasulullah. Jadi Khadijah tidak memikirkan saya harus disenangkan oleh Rasulullah karena saya sudah menyenangkan Rasulullah, tapi fokus mau bagaimanapun Rasulullah, saya yang akan menyenangkan Rasulullah, niatnya seperti itu. Jadi apapun Rasulullah, kekurangan apapun di backup sama Sayyidah Khadijah. Tapi sebetulnya Rasulullah juga bukan bukan yang sering kita dengar ya. Sampai dosa. Dengerin apa namanya, miskin, tidak punya harta. Rasulullah itu pemuda kaya loh. Maharnya saja tuh Rasulullah nggak ini apa namanya, Sayyidah Khadijah tuh 20 unta merah. Sedangkan pada zaman dulu tuh maharnya Rasulullah ke Sayyidah Khadijah ya, ibaratnya satu unta tuh satu Mercy-nya sekarang. Bayangin, dan Rasulullah ngasihnya 20 ke Sayyidah Khadijah. Kaya nggak tuh? Sebenarnya kaya raya Rasulullah juga ya. Gitu. Cuman Rasulullah sama Sayyidah Khadijah tuh sekaya-kayanya mereka, hartanya tuh habis buat berdakwah di jalan Allah. Baik, benar-benar alhamdulillah Sirah Sahabiyah malam ini padat sekali ya ilmunya. Sampai banyak saya mencerna juga dari tadi, sabar. Pas lagi materi mah iya sih keinget-inget ya bener, sabar. Taat. Pas prakteknya harus gitu. Iya. Emang prakteknya harus emang apa namanya, dilatih setiap hari, nggak bisa instan langsung jadi gitu. Yang biasanya ke anak dulu ya Mu ya. Biar ada. Iya, baik, alhamdulillah. Nanti insya Allah ditutup oleh Buya ya, apa namanya, doanya. Oke. Baik. Gimana Bun, seru belajar sejarah. Jadi mau jadi siapa? Iya, perempuan mah paling gampang masuk surga. Beneran. Tapi paling banyak yang masuk neraka juga. Karena kenapa perempuan paling banyak di neraka? Karena makhluk hidup yang paling banyak di dunia itu perempuan. Terus yang paling banyak di surga siapa? Perempuan juga. Gitu. Jadi teorinya ya. Iya, memang. Kan kalau kita nggak bisa praktek kalau tanpa teori. Kecuali kalau itu kan nggak usah pakai teori ya, itu udah paham itu ya, itu. Jadi memang kalau kita bicara masalah keluarga, itu ada keluarga yang tadi ada istrinya yang taat, suami kagak. Ada yang suami taat, istri kagak. Ada yang suami istri taat, ada, ya kan? Ada yang duanya kagak taat, ada. Istrinya Nabi Nuh, suaminya taat. Anaknya Kanan kagak taat, istrinya kagak taat. Ada, ya kan? Udah ngabarin, ya kan, sejarah udah ngabarin. Ada istrinya taat, suaminya kagak tadi. Aisyah sama Fir'aun. Lah suami kita mau kan bukan Fir'aun ya. Nih. Paling Firdaus gitu ya. Kalau pakai sekolah panggilnya kafir Kak gitu kan, kafir Daus itu. Iya gitu ya Bia. Ya semoga Allah berikan kita kemudahan lah ya buat taat sama kita punya suami. Jadi Umu tuh pernah cerita gini. Umu pernah cerita ke saya kemarin bulan lalu. Jadi ada suami istri marahan nih. Suami istri marahan, tidurnya satu ranjang tapi saling ngebelakangin gitu. Belum sempat minta maaf nih istri.
Kagak bisa, Mak. Satu ranjang cuma saling ngebelakangin. Gitu. Iya, bisa. Bisa depan nyambung belakang gitu-gitu, Mak. Iya, ranjang dipotong gitu, Mak ya. Iya, lu di timur, gue selatan gitu ya. Lengos nih. Ini ada suami istri lagi marahan. Ini ada kisah nyata ya. Suami istri marahan, tidurnya masih satu ranjang dan berbalik badan. Melengos lah ya tadi bahasanya. Nah, pas bangun, istrinya bangun duluan. Karena lagi kesel, lagi marah, lagi dicuekin kan suami lagi tidur. Matahari udah nongol kagak bangun. Dicuekin, masih udah agak siang. Iya, masih gengsi. Ya kan karena masih emosi. Iya, masih emosi. Nah, udah menjelang siang-siang, akhirnya dibangunin sama istri. Kagak bangun-bangun nih suami. Ya kan tambah kesel ya? Kesel nggak kira-kira ya? Kerja kagak, makan belum ada, tidur baik gitu. Nah, ternyata suaminya meninggal. Lagi marahan malamnya, belum sempat minta maaf, suaminya udah meninggal. Kira-kira posisi istrinya di mana nih ntar? Biar lagi marah juga nyesel gitu ya. Bener. Jadi saya bukannya bicara sebagai laki-laki atau suami ya. Jadi sebesar apapun salah suami, tetap istri duluan yang minta maaf. Sebesar apapun salah istri, tetap istri duluan yang minta maaf. Gitu. Karena sebesar apapun suami memiliki luka di kakinya sampai beranak kah, terus dijilatin tuh sama istri, dijilatin itu belum seberapa ya jasa yang bisa diberikan oleh istri dan sebelum balasnya, karena saking besarnya tanggung jawab. Istri berbuat dosa, ya istri buat dosa ninggalin sholat gitu, dosa kan ninggalin sholat, dosanya nanggung siapa? Suami. Enak banget tuh. Ya dosa gue yang nanggung. Dia kan kagak nyuruh itu. Emang bener. Istri bikin dosa, yang nanggung Suami. suami bikin dosa, yang nanggung Suami. enakan suami apa bini? Enakan enggak? Ayo kalau milih, ya kan? Itu makanya kadang kalau kita dalam tatanan hidup rumah tangga, kita nggak bisa nyalain suami, kita nggak bisa nyalain istri. Ya, adanya anak karena kerja sama. Kalau dikatakan ada namanya anak durhaka, itu kita sering dengar. Tapi ada nggak orang tua durhaka? Ada. Siapa orang tua yang durhaka terhadap anak? Orang tua yang tidak mendidik agama anak. Makanya dalam tatanan hidup berumah tangga ada suami yang taat, istri yang taat, sebaliknya begitu juga ada. Tapi bagaimana dalam tatanan rumah tangga kita mau seperti apa? Sebelum kita tidur dianjurin tuh pasangan ya saling minta maaf. Mau segondok apa kek begitu. Kewajiban istri jangan sampai kayak cerita yang tadi. Nah, surganya kemana? Ya kagak ada. Belum minta redo sama suami, belum minta maaf sama suami tuh maafin. Repot kagak urusannya. Jadi begini tatanannya. Suami yang dapat surga dari ibunya, ya. Nih, kalau suami kurang bakti nih katakan sama ibunya, ibu wajib ingetin, Pak jangan lupa emak. Ya. Betul. Karena laki baktinya sama emak sampai mati pun kudu bakti. Bang, Pak jangan lupa bakti sama ibu. Bagaimana si suami bisa memberikan surga ke istri kalau suaminya kan gak dapat surga dari ibunya? Ya. Terus kalau misalnya si suami udah dapat surga dari ibunya, udah dapat ridho dari ibunya, maka dia dalam mendidik istrinya pun Allah akan diberikan kemudahan.
sehingga si suami bisa memberikan surga istri dan istri bisa memberikan surga kepada anaknya. Karena al-jannah itu tata asal rumah. Surga dibuat telapak kaki. Coba lihat telapak kakinya. Nggak ada. Jadi runtutannya begitu. Ya, nih ibu tolong diingetin lagi. Ingetin suaminya biar bakti sama ibunya. Biar ibu dapat surga dari ya. Kalau suami ibu bakti sama ibunya, insya Allah tuh paredonya berontak. Enak. Jadi kalau ntar ada yang lagi marahan atau apa, minta maaf. Maafin kita. Gitu. Kalau mau dimaafin atau kagak itu urusan dia sama Allah. Itu ya, meskipun nanti kita dongkol ya. Kan yang salah dia, gue minta maaf. Emang setan paling pintar. Jadi prestasi iblis ataupun setan yang paling besar adalah ketika setan ataupun iblis mampu memisahkan kedua manusia. Itu prestasi yang paling tinggi. Dan kalau dia sudah mampu memisahkan, dia udah istirahat. Kagak mau ganggu manusia lagi. Sampai itu. Baik, ibu-ibu udah malam. Belum ya? Ini malam minggu ya. Iya. Makanya siapa orang yang ngajak orang pergi ngaji itu pahalanya double. Pahala dia sendiri, pahala yang ngajak. Nah, gitu ya. Ya, itu yang apa? Nabi Ibrahim kan betul. Benar, ya. Nabi Ibrahim. Tapi bininya 2 ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya, ya kalau kita dua-duanya gitu jadinya bisa banyak. Iya. Sebenarnya Bu, kalau laki-laki itu memang kan sudah diatur ya di Al-Quran. Maksimal apa? Terus mampu. Kata mampu di situ kan sama seperti halnya pergi haji kalau mampu. Mampu dalam hal apa? Kalau secara perasaan tidak ada manusia yang bisa mampu haji. Secara perasaan ya. Karena perempuan satu dengan yang lainnya, dasarnya perempuan itu memiliki rasa cemburu yang besar. Itu. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya melihat ibu Redo iklan, ini jadi ladang surga. Kalau misalnya kita ngingetin ya. Emang Bapak bisa berapa aja? Emang Bapak berani ntar dengan ini. Nggak usah ditakut-takuti, itu datang jawab suaminya. Ya saya punya Bapak, bininya 2. Jalan dua-duanya. Alhamdulillah. Saya dari istri yang kedua. Jadi istri Bapak yang pertama anaknya 9. Istri Bapak yang kedua anaknya 9. Jadi anaknya Bapak 18. Wow. Jadi kita di Muruyung itu keluarga besar. Jadi dari ujung ke ujung kita saudara semua. 1001 Bu ya yang begitu. 1001 yang begitu. Iya. Nah, ya masing-masing dah. Punya ilmunya dulu. Iya. Ya alhamdulillah gitu Mak. Ya namanya saya punya ibu yang satu lagi. Ya aku. Masih pun ingat kita dulu waktu kecil dikasih uang belanja ya. Waktu itu kan masih ingat minta dia sama ayah buat belanja. Dikasih 2.000 perak dulu. Dulu 20 perak sekarang mungkin 20.000 kali ya. Soalnya 2.000 itu sebelum bisa beli beras, beli sayuran, beli sambal, beli bawang. Jadi kita minta duit kita yang belanja, gitu. Jadi kalau ngeliat saya di warung ya jangan aneh ya. Gitu. Jadi memang ya alhamdulillah saya dengan abang-abang yang dengan ibu satunya lagi juga alhamdulillah Pak baik-baik aja, pen-pen aja. Ya gimana. Jadi memang kembali kepada kita memiliki perasaan. Satu sisi memang iblis sama setan itu paling dari perempuan. Ya. Udah lah ya ceritanya ya. Jadi begitu ibu-ibu ya mohon untuk banyak-banyak doa kepada Allah ya dihatikan memiliki hati yang luas ya. Akal yang luas gitu ya biar kita nggak mudah tergoda gitu ya. Agar kita jalannya bisa terus ya. Apapun kondisi kita ya. Karena faktor utama yang membuat seorang istri itu mudah masuk neraka karena kalau di dalam fikih sunnah itu kalau si suami dalam 1 tahun menafkahi istri
Dan sekali aja istri itu tidak mensyukuri apa yang sudah suami berikan, maka namanya sudah ada di depan pintu bahayanya. Jadi kenapa banyak perempuan surga di neraka itu, karena dia tidak pandai bersyukur terhadap suami. Suaminya dapat banyak, alhamdulillah. Suaminya nggak dapat, alhamdulillah. Suaminya lagi kesusahan, alhamdulillah. Mungkin sedikit sharing ya. Ini yang terakhir. Dulu awal-awal kami tinggal di sini, saya masih bekerja di lembaga sosial. Berjalan beberapa bulan di sini, karena ngeliat buku kesian, ngurusin sendiri. Saya keluar dari PKK. Dulu ya lumayan gajinya, ya, tapi dengan kondisi anak-anak pada depan ngaji, dan senang, akhirnya udah kita tinggalin pekerjaan kantor, kita fokus ngurusin ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak kerja, tapi nggak ada yang mati. Apa maksudnya? Semua rezeki sudah Allah yang atur, ya. Terus jangan pernah bingung, ya. Pikiran luas aja. Fokus ibadah, waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kita melangkah harus keluar, keluar. Ya, mungkin saya bisa dijadikan sebagai saksi hidup betapa maha rahmannya Allah, betapa maha razaknya Allah. Saya selaku suami yang nggak bekerja di kantoran ataupun nggak bekerja lain sebagainya, tapi anak istri masih hidup 3 tahun berjalan, kering mati. Iya, benar. Karena kita udah ketakutan bahaya. Suami gua, ya Allah. Iya, maksudnya kagak kerja, kagak apa, diem tuh. Kopi iya, ngerokok iya, kerja kagak. Lalu tugas kita sebagai istri gimana? Iya. Kata dia lagi baru punya anak dua. Kalau suami ngerokok juga, saya yang sedih, nangis kan. Dia nggak punya duit kagak ngerokok kata dia. Saya meleleh air mata. Nah, bukannya kesel. Dulu mah pakai rokok kaung ya Maya, pakai daun bambu dulu mah. Rokok belakok. Iya, soalnya pernah ngerasain dulu. Kalau yang udah begitu mah kagak, masih rokok jinggo. Oh jinggo dulu ya, minyak jinggo yang kuning ya Maya. Iya. Sedih. Baik ibu-ibu, kita mohon kepada Allah biar kita dijadikan istri yang solehah, suami yang soleh, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya sengaja nih saya bocorin sedikit aja ya. Makanya kenapa pekan pertama kita belajar tahsin, belajar Quran, pekan kedua kita belajar tadabbur Quran, belajar ketiga kita belajar fikih, syariat, ya kan? Terakhir kita belajar sahabiah, sejarah. Jadi saya pengen itu kita nih semua sama-sama, pertama kita belajar Quran, terus setelah kita belajar Quran kita mentadabburinya, setelah kita bertadabbur dengan Al-Quran kita belajar tentang syariatnya, itu fikih kan salah satu syariatnya. Dan setelah kita belajar syariat kita belajar sejarah, karena dari sejarah itu kita bisa flashback ke diri kita seperti tadi Ustaz Jawati sampaikan seperti itu. Nah, kenapa pekanan ini pengajiannya seperti itu? Dan kenapa pekanan bulanan itu juga pengajian tematik, agar kita merefresh. Pengajian bulanan itu fungsinya kita untuk merefresh tematik, materinya apa aja, gitu, bebas gitu. Dan harapan kami adalah dari anak-anak TPA ini akan memiliki sebuah kebanggaan dari anak-anak TPA. Apa kebanggaannya? Oh ternyata ibu saya juga ngaji. Itu. Kita nggak cuma ingin mengharapkan anak kita menjadi anak yang baik, tapi setiap anak juga memiliki harapan yang sama, ya kan? Tapi mereka nggak pernah ngomong gitu, cukup di hatinya aja. Gitu. Hal inilah yang saya ingin memiliki anak itu memiliki kebanggaan terhadap kita, ya, ke emak-emaknya. Ya alhamdulillah kemarin ada saya sempat ngomong ya, karena lalu kalau nggak salah ada bapak-bapak juga yang pengen ngaji juga. Ustaz, itu kan anak-anak udah pada ngaji, ibu udah pada ngaji, bapak-bapaknya kapan gitu. Mungkin pengen ngaji juga di mari. Ya, saya bilang insya Allah semoga sebelum Ramadan udah bisa gitu. Kalau gurunya sudah kita siapin, memang rencana jangka panjang kita begitu. Malah harapan saya nih setelah anaknya ngaji, emaknya ngaji, bapaknya ngaji, saya pengen bikin
suatu pengajian khusus buat keluarga. Jadi bagaimana antara anak sama bapak sama ibu itu satu frekuensi dalam ibadah. Sehingga terciptalah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, antil jannah. Saja maafin, makasih banyak ya. Maafin, makasih banyak. Gak bisa nganterin ya. Nanti helikopternya terus saya telepon. Ayo udah nyampe helikopternya ya? Oh udah nyampe ya, alhamdulillah udah nyampe. Bapak maafin Pak. Baik. Baik ibu-ibu begitu ya adanya. Ini baterainya habis. Ada lagi kan yang mau disampaikan? Udah ya? Udah ngantuk. Ya, alhamdulillah udah ngantuk. Berarti udah selesai pengajian kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Kita buka halaman halaman 55 ya. Kita buka halaman 55. Bawa kata saja 55. Oh, udah jalan. Okay. Kita mohon kepada Allah ya. Kita mohon kepada Allah juga, kita doa bersama agar nanti kita bisa ngaji sekeluarga bareng. Ya. Amin. Nanti kalau kemarin itu ada materi dari Ustazah Nurul ya, yang kita butterfly hajj ya. Hajj ya. Oke, gitulah pokoknya ya. Jadi kedepannya kita sudah mengagendakan juga harapannya ya nanti keluarga kita gitulah pokoknya baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahli kulli unsa wa zakat. Rabbi wafiqna wa faqihum lima taradani qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa qillat ya ulama nahba bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitamin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurba wa ala sahbil masabihil qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala nadha ashrafna wa tub alaina taubatan tasilu kulla awma wastur lana al-awrati wa amini rawati wa biri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhiba habba awiratin awsoba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sunni salla wa sallam rabbi
والآل والأصحاب عداد طيب الصحب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يا أمتيا يا مهيمن يا قيوم لا ينام صلي سلم على خير الأنام يا ربيب المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.